originated in particular America and distributed over the Romania, Canada, and particularly in India. It is cultivated in Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Andhra Pradesh, and Punjab, and the part of Haryana. Then its wild relatives or wild species are Regius, and the genus Helanthus comprises of total 67 species. Out of these, 2 species is Helanthus anus and Helanthus tuberosus are cultivated as food plant. Genus has a basic chromosome number of 17, and diploid, tetraploid, and hexaploid species are found in this crop. So flower biology basically जो काही इन्फ्लोरेन्सेस आहे, इन्फ्लोरेन्सेसला आपण म्हणतो पर्टिक्युलर कॅपिटलम किंवा हेड. जो फुलोराचा पार्ट असतो सनफ्लावर मधला त्याला आपण म्हणतो कॅपिटलम किंवा हेड. So the inflorescence is a capitulum or head and a characteristics of a compositive family. Total जे काही compositive family मध्ये जेवढे काही क्रॉप आहेत त्यांचं मेन कॅरेक्टरिस्टिक आहे की इन्फ्लोरेन्सेस त्याचा हेड किंवा कॅपिटलम असतो. ठीक आहे. Then the number of flowers in oil seeds cultivars may vary from 7. The number of outer hole of the head are called as a retrograde, and जे मधले जे होल्स असतात ठीक आहे त्याला आपण म्हणतो डिस्क्लोरेट. जे आउटसाइडचे पेरिफेरल जे काही फ्लॉवर्स असतात त्याला आपण म्हणतो रेफ्लोरेट, आणि जे इनर वरचे जे काय पेरिफेरलच्या आतमध्ये जे फ्लॉवर्स असतात फर्टाइल त्याला आपण म्हणतो डिस्क्लोरेट. सो they have 5 elongated petals which are united to form strap-like structures. So they have vestigial styles and stigmas and no anther. जे काही ग्रेप फ्लोरस असतात त्यामध्ये स्टिग्मा स्टाइल्स असतात पण अँथर्स नसतात. ठीक आहे. सो द अदर फ्लॉवर्स अरेंज्ड इन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ओव्हर द रिमाइंडर ऑफ द हेड आर कॉल्ड एज अ डिस्प्ले फ्लॉवर्स. जे काय कॉन्सेंट्रिक रिंग्स मध्ये जे आतमधल्या साइडला हेड मध्ये प्रेझेंट जे फ्लॉवर्स असतात त्याला आपण म्हणतो डिस्क्लोरेट. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेन फ्लॉवर्स इन दिस sunflower crop. One is a retrograde and second another is a dischlorate. So 5 anthers are united to form a tube-like or tube. 59 नंबर आवाज म्यूट कर की कशाला हे करतोयस. ओके. तर 2 वेगवेगळे फ्लॉवर्स असतात त्यामध्ये डिस्फ्लॉरेट फ्लॉवर्स आहेत आणि रेफ्लोरेट. ठीक आहे. तर रेफ्लोरेट जे असतात हे पूर्णपणे स्टेराइल असतात, म्हणजे त्यामध्ये फक्त अँड्रोशियमचा पार्ट हा मिसिंग असतो, गायनोशियम तिथे प्रेझेंट असतो. ठीक आहे. रेफ्लोरेट मध्ये. डिस्फ्लोरेट मध्ये काय असतं तर डिस्फ्लोरेट मध्ये जे दोन्ही पार्ट्स आहेत अँड्रोशियम आणि गायनोशियम दोन्ही प्रेझेंट असतात. ओके. सो 5 anthers are united to form a tube with separate filament attached to its base of the corollary tube. So inside the anther tube, there is a style terminating in a stigma which is divided. ठीक आहे. आतमध्ये anther tube च्या आतमध्ये स्टाईल असतो आणि त्याचा एंड हा स्टिग्मा बरोबर असतो, म्हणजे स्टिग्मा त्याच्यावरती असतं. ठीक आहे. सो द रिसेप्टिव्ह सरफेस ऑफ स्टिग्मा रिमेन्स इन क्लोज कॉन्टॅक्ट इन बर्ड स्टेज. The achene or the fruit of the sunflower consists of a seed often called as a kernel. ठीक आहे. जे काही कवरिंग आहे त्या फ्रूटचं ठीक आहे सनफ्लॉवरचं जे काही बी आहे त्याला आपण म्हणतो कर्नेल किंवा बी म्हणतो त्याचं, किंवा त्याला कर्नेलही म्हटलं जातं. सो द अदरिंग पेरिकार्प इज युजली कॉल्ड ॲज अ हल. जो आउटसाइडचा सीडचा जो काही कवरिंग असतो त्याला आपण हल म्हणतो. सो द सीड कन्सिस्ट ऑफ सीड कोट, एंडोस्पर्म अँड एम्ब्रियो. So major part of embryo is in the form of cotyledons. So main breeding objectives in this crop are consisting of a high seed yield, early maturity, then lodging resistance to our plant type, then uniformity of plant type, then high oil percentage, then tolerance to particular stress condition, and again resistant to bird damage and resistant to disease. So these are some breeding objectives in this sunflower crop. Major breeding methods consisting of introduction. By introduction method, some of the
varieties are imported from Canada, and then mass selection. By this mass selection, CO1, this is mass selection from modern, which is introduced in India from Canada. Then useful for particular characters which are highly heritable. This mass selection is very important. जे हेरिटेबल कॅरेक्टर्स आहेत म्हणजे जनरेशन टू जनरेशन कॅरी ऑन होत आहेत, ठीक आहे, फॉर एका जनरेशन पासून दुसऱ्या जनरेशन मध्ये जे कॅरेक्टर ट्रान्सफर होत आहेत असे कॅरेक्टरसाठी हे मास सिलेक्शन मेथड आहे, ही युजफुल आहे. आणि त्यामध्ये जे काही कॅरेक्टर्स आहेत त्यामध्ये जनरल प्लांट हाईट असेल, डिसीज रेजिस्टन्स असे कॅरेक्टर हे हेरिटेबल कॅरेक्टर आहेत. त्यानंतर हायब्रिडायझेशन अँड सिलेक्शन मेथड थ्रू इंटरव्हरायटल अँड इंटरस्पेसिफिक आहेत वेगवेगळे. इतर इंटरव्हरायटल मीन बिटवीन टू व्हरायटीज ऑफ सेम स्पेसीज. इंटरस्पेसिफिक पर्टिक्युलर एका जीनस मध्ये जे काही वेगवेगळ्या स्पेसीज आहेत त्याला म्हणतो आपण इंटरस्पेसिफिक. So wild species of North American origin and best Soviet varieties were crossed and number of varieties were evolved. So they are resistant to verticillium wilt also. Then by the mutation CO3, that is mutant from CO2 through particular method of gamma rays application. So gamma rays ने ही variety mutant variety तयार केलेली आहे. Then particular head to row and remnant seed method. आता ही इम्पॉर्टंट यामध्ये हेड टू रो, ठीक आहे. डायरेक्ट कॅपिटल मधले जेवढे काही सीड्स असतील ते सगळे एका रो मध्ये सिलेक्ट करायचे प्लांट आणि तिथून मग सिलेक्शन करायचं, ठीक आहे. सो दिस हेड टू रो अँड रेमनंट सीड मेथड बाय दिस इज डेव्हलप बाय द पोस्टोव्हाइट इन रशिया. सो बाय दिस मेथड ऑइल कंटेंट इज इंक्रीज. सो इन दिस मेथड द फॉलोइंग आर द स्टेप्स. सो फ्रॉम बघा आता स्टेप्स काय काय महत्वाचे बघा. हेड टू रो मेथड. सो पहिली स्टेप काय, फ्रॉम ओपन पॉलिनेटेड टाइप लार्ज नंबर ऑफ नियरली अबाउट 10,000 to 12,000 plants are selected based on head size. ज्याचं कॅपिटोलम मोठी साईज आहे असे प्लांट्स पहिल्यांदा सिलेक्ट करायचे. किती सिलेक्ट करायचे, 10,000 ते 12,000. फ्रॉम दिस the selected lands are analyzed for oil content and high oil content lands are isolated. So from this nearly about 10% plants were selected. Nearly about 1,000 plants are selected based on the high oil content. And then next step is part of the seed reserve and part is sown in progeny rows along with the check to estimate yield. ठीक आहे. त्यातले काही सीड हे रिमनंट ठेवायचं, ठीक आहे, त्याचं सोईंग करायचं नाही. आणि त्यातले काही जे ते प्रोजिनी रोज मध्ये लावून ठेवायचं आणि त्याचं किती उत्पादन निघतं ते एस्टिमेट काढायचं. त्यानंतर सेकंड सीझन टेस्टिंग इज ऑल्सो डन. एका सीझन मध्ये नाही तर दोन्ही सीझन मध्ये ते लावलं जातं आणि त्यामधून ज्या काही बेस्ट लाईन्स आहेत त्या आयडेंटिफाय केल्या जातात. ओके. आता जे रिमनंट सीड आहे त्याचं काय केलं जातं. सो द रिमनंट सीड ऑफ इलाइट प्लांट्स विच गिव्ह हाय यील्ड वेर रेस्ड इन आयसोलेशन and multiplied for the particular crossing enters next season. Then the multiplied lines also tested for the oil content and high oil content lines were raised in isolation and crossed enters. ठीक आहे. तर जे काही रिमेनिंग जे काय बी ठेवलेलं आहे, समजा 1,000 लाईन टेस्ट केलं तर 10,000 पैकी 1,000 सिलेक्ट केले, 1,000 लाईन टेस्ट करताय, 1,000 लाईन मध्ये तुम्हाला त्यातल्या 200 लाईन चांगले सापडल्या, ठीक आहे. तर त्या 200 लाईनचे फक्त जे रिमेनंट सीड आहे तेवढे घ्यायचं, ते पुन्हा सोईंग करायचं आणि त्यातलं पुन्हा जे आयसोलेशन मध्ये लावून त्याचं मल्टिप्लिकेशन करून त्याचं नेक्स्ट सीझन मध्ये त्याचं उत्पादन बघायचं. त्यानंतर ही झाली मेथड, ही टोटल हेड टू रो मेथड आणि रिमेनंट सीड मेथड ही झाली, ठीक आहे. त्यानंतर बाकीची जी काही मेथड आहे पॉप्युलेशन इम्प्रुव्हमेंट. आता पॉप्युलेशन इम्प्रुव्हमेंट म्हणजे जे काय मास सिलेक्शन थ्रू व्हरायटी असते आणि त्याचं पूर्ण कॉम्बिनेशन होऊन पर्टिक्युलर व्हरायटी खराब होते, तर अशा थ्रू पण काही व्हरायटीज नवीन तयार केल्या जातात. सो बाय द मास सिलेक्शन, रिकरंट सिलेक्शन वेगवेगळ्या पद्धतीचं असतं. रिकरंट सिलेक्शन फॉर जनरल स्पेसिफिक ॲबिलिटी, देन फॉर पर्टिक्युलर स्पेसिफिक कंबायनिंग ॲबिलिटी, देन रेसिप्रोकल रिकरंट सिलेक्शन आणि सिम्पल रिकरंट सिलेक्शन. ह्या मेथड थ्रू नवीन जे काही पॉप्युलेशन इम्प्रुव्हमेंट आहे हे केलं जातं वेगवेगळं. त्यानंतर यूज ऑफ मेल स्टार लाईन्स पॉप्युलेशन कॅन बी इम्प्रूव्ड अँड युटिलाइज फॉर ब्रीडिंग. आता सनफ्लॉवर मध्ये मेल स्टार लाईन्स बऱ्यापैकी अवेलेबल आहेत, त्या थ्रू सीड हायब्रिड सीड प्रोडक्शन हे केलं जातं. त्यानंतर हेटरासिस ब्रीडिंग. सो
Development of input lines and crossing them to harness heterosis was first done as early as in 1920 in Russia. So during 1970, in wild type. Okay, so CGMS lines were in this and for the hybrid seed production. So now this system is being extensively used for the production of hybrids. So this one is 11. So a number of CGMS lines were built by the government as well as the private seed growers and are utilized now. Mesh can be also induced by the application of GA. Gibberellic acid से application केलं तरी मेल स्टेबिलिटी त्या अँड्रोशियमची येत असते. ठीक आहे, पण हे 100% सक्सेसफुल नाही, त्यामुळे जास्त करून नवीन व्हरायटी तयार करता इनिशियल लेवलला कमी क्वांटिटी मध्ये असेल तर तिथे ते अप्लाय करतात, पण 100% त्याच काय मेल स्टेबिलिटी येईल हे सांगता येत नाही. Then different steps for the development of this CGMS lines and for the hybrid. The first development of inbreeds. Inbreeds जे काय सेल्फ फर्टिलायझिंग सिंगल प्लांटची जे काय प्रोजेनी असते अशा लाईन्स तयार करायचे पहिल्यांदा इनब्रीड लाईन्स. ठीक आहे, सेल्फ पॉलिनेटेड सिंगल प्लांट प्रोजेनी त्याला म्हणतो आपण इनब्रीड. देन इव्होल्युशन ऑफ इनब्रीड्स फॉर कंबायनिंग ॲबिलिटी. ठीक आहे, आता जे काही इनब्रीड्स तयार केलेत तर ते एकमेकांबरोबर क्रॉसिंग करून त्यांच्यातून जे येणारं F1 आहे ते चांगले येते कारण ते चेक करायचं, म्हणजे ते त्यांची कंबायनिंग ॲबिलिटी स्पेसिफिक असेल आयदर ऑर जनरल कंबायनिंग ॲबिलिटी, तर त्यांचं तो एस्टिमेट्स काढायचं चांगलं, त्यांचं कंबायनिंग ॲबिलिटी आउटपुट मधून जर क्रॉसिंग केलं त्यांचं आउटपुट चांगलं येत असेल तर असं त्यांचं त्यांना आपण म्हणू शकतो की त्यांची कंबायनिंग ॲबिलिटी चांगली आहे. देन conversion of inbreeds into CGMS lines and R lines. आता जे काही इनब्रीड लाईन आहे जे की मेल फर्टाईल लाईन्स आहेत त्या मेल फर्टाईल लाईन्स आहेत त्यांचा पर्टिक्युलर जे काही मेल स्टराईल लाईन्स आहेत त्यांच्याबरोबर क्रॉस केला जातो, त्यामधून त्याचं पहिल्यांदा बी लाईन्स डेव्हलप करतात. बी लाईन्स पासून सिलेक्टिव्ह करून सम ऑफ द रिकॉम्बिनंट सिलेक्ट करून त्यातून ते ए लाईन्स हे डेव्हलप केले जातात आणि त्या जोडीला त्यांचं क्रॉस जे ए लाईन्स तयार झालेत, ए लाईन्स बी लाईन्स तयार झालेत, त्यांच्या जोडीला त्यांचं कॉम्पिटेबल कंबाईनर कोण आहे, कंबाईनिंग ॲबिलिटी असं चांगला कोण आहे ज्याचा क्रॉस केल्यावर चांगलं आपल्याला हायब्रिड मिळतं, असं ती आर लाईन डेव्हलप केली जाते. ठीक आहे, जी आर लाईन मेल स्टेबिलिटी आहे ही रिस्टोअर करून फर्टिलिटी मध्ये कन्वर्ट करते. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे कन्व्हर्जन ऑफ इनब्रीड्स इंटू पर्टिक्युलर CGMS लाईन्स अँड आर लाईन्स केले जातात. देन प्रोडक्शन ऑफ हायब्रिड, फायनली ए लाईन इंटू आर लाईन हे क्रॉसिंग केलं जातं आणि त्यातून हायब्रिड लाईन्स ह्या डेव्हलप केल्या जातात. देन जे ऑइलसीडचं ब्रीडिंग सेंटर आहे ते इथे आहे आणि त्याचं जे काही प्रोजेक्ट आहे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड सनफ्लॉवर इम्प्रुव्हमेंट प्रोजेक्ट हा बंगलोर थ्रू कन्सिडर केला जातो वेगवेगळ्या लोकेशनला. Some of the practical achievements in this, some of the varieties are EC68414. ही लक्षात ठेवा. मॉडर्न एक आहे ती लक्षात ठेवा आणि सूर्या. ठीक आहे, या महत्वाची व्हरायटी आहे. EC68414 ही एव्हरग्रीन व्हरायटी आहे. सनफ्लॉवर मॉडर्न पण आहे. EC68415 ही पण आहे. सूर्या C1. सम ऑफ द हायब्रिड्स मेनली फर्स्ट जे काही हायब्रिड आहे त्यामध्ये BSH1 आणि KBSH11 हे दोन हायब्रिड्स आहेत. KBSH1, LSH1, APSH BSH1 आणि APSH11 हे दोन हायब्रिड्स आहेत इनिशियल. त्यानंतर KBSH1, LSH1, APSH1, LDMRS1-1 and 3. Their improved varieties are LSH1 ही डाउनी मिल्ड्यू रेजिस्टन्स आहे. रेनपेंट कंडिशन साठी LSH1 आणि 2 आहेत. त्यानंतर LS11 which is having high oil content. Some of the other are SS56 Bhanu Pule Riviraj which is a hybrid having nearly about 34% oil seed content and oil content and having a big head size with a central filling head tolerant to particular bud necrosis and alternaria blight. Then Bhaskar, then PKVSH 952.
Okay, so these are some notified varieties and hybrids of this sunflower crop. Coming to the next crop, sunflower. Sunflower having a botanical and having chromosome number 2n is equal to 14. आवाज ऐकू येतोय माझा सगळ्यांना? ठीक आहे. सनफ्लॉवर हे ऑइलसीड क्रॉप आहे. कार्थामस टिंक्टोरस ज्याला आपण म्हणतो बॉटॅनिकल मध्ये नेम त्याचा आहे. त्या फॅमिली कंपोजिटिव्ह फॅमिली आहे. क्रोमोझोम नंबर 2n is equal to 24. ओरिजिन आहे इजिप्त in North Africa, eastward to particular India. So safflower is believed to have a two centers of origin. For one is Ethiopia and another one is in Afghanistan. So distribution of this cardamom species is Afghanistan, India, Pakistan, USA, Egypt, Middle East in India, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka together accounts for more than 90% of country's area. ठीक आहे. जर भारतात म्हणलं तर भारतात जवळपास महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका ह्यामध्ये सगळ्यात जास्त करडईचं उत्पादन घेतलं जातं. ठीक आहे. नियरली ओव्हर 90%. देन रिलेटेड स्पेसीज आर the wild species Carthamus oxycanthus is found in many parts of Punjab. So it is dark bushy plant, very spiny, forming small achene. So the oil content is nearly about 15 to 60% of this relative species. Generally, जे काय ऑइल पर्सेंटेज Carthamus tinctorius जी स्पेसीज आहे ह्याचं जवळपास 28 ते 30% आहे. जे काय कार्टेमस मध्ये जे नवीन व्हरायटी तयार केलेल्या आहेत, नारी 6 म्हणून आहे जी पहिली बिन काटेरी जी व्हरायटी आहे स्पाइनलेस. ठीक आहे. तर त्याचं जवळपास ऑइल पर्सेंटेज 31% आहे. काही स्पेसीस मध्ये 33% पर्यंत गेलेलं आहे. त्यानंतर वाईल्ड स्पेसीस Carthamus palestinus, Carthamus oxycantha, Carthamus lanatus, and Carthamus flavescens. So these are four are the wild species of this particular Carthamus tinctorius. Then coming to the florobiology. Florobiology. So this crop is having a often cross pollination. Okay, and particularly जी मेल स्टेरिलिटी यामध्ये प्रेझेंट आहे ती जीएमएस आहे. जीएमएस मीन्स जेनेटिकली जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी. ठीक आहे. तर मग हायब्रिड सीड प्रोडक्शन करताना जे काय सीड प्रोडक्शन करतो तेव्हा ए लाईन आणि आर लाईनचं हायब्रिड सीड प्रोडक्शन करत असतो. अशा वेळी काय होतं, ए लाईन मध्ये 50% पॉप्युलेशन असतं हे मेल स्टेराईल असतं आणि 50% पॉप्युलेशन हे मेल फर्टाईल असतं. मग त्यामध्ये रोगिंग ऑपरेशन करायला लागतं. तुम्हाला 4 सेम मध्ये झालेला कोर्स आहे सीड टेक्नॉलॉजी. तर त्यामध्ये रोगिंग ऑपरेशन करावं लागतं. त्यामध्ये जे काही 50% पॉप्युलेशन फर्टाईल आहे ते फ्लॉवरिंग मध्ये यायच्या अगोदरच काढून टाकायला लागतं आणि जे काही 50% पॉप्युलेशन आहे स्टेराईल पॉप्युलेशन हे फक्त ठेवायला लागतं. बेस्ड ऑन फ्लॉवर कॅरेक्टरिस्टिक्स, प्लांट कॅरेक्टरिस्टिक्स हे इझिली आयडेंटिफाय होतं कुठलं प्लांट हे स्टेराईल आहे कुठलं फर्टाईल आहे. ठीक आहे. तर त्यानुसार ते जे 50% पॉप्युलेशन त्यामध्ये येते जेनेटिकली जी मेल स्टेरिलिटी जी काय सिस्टम आहे त्यामुळे 50% फर्टाईल पॉप्युलेशन आहे ए लाईन मधून काढून टाकलं जातं आणि त्याबरोबर जे आर लाईनचे प्लांट आहेत ए लाईनचे प्लांट्स मेल स्टेराईल जे प्लांट्स आहेत त्यांचं क्रॉसिंग आर लाईनचे मेल फर्टाईल किंवा रिस्टोरर जे काही प्लांट्स आहेत त्यांच्यावर क्रॉसिंग करून त्यांचा हायब्रिड. Okay.
आवाज येतोय सगळ्यांना ऐकू? आवाज येतोय? चला, मी काय बोललो ते मला सांगायचं. सगळ्यांनी व्हिडिओ ऑन करा. चला, ठीक आहे, स्टार्ट करूया पुढचं आपलं. बेसिकली फ्लोर बायोलॉजी is safflower crop is often cross-pollinated crop and marginal florets open first followed by flourishing center. That means a centripetal order. जे पहिल्यांदा फ्लॉवर ओपन होतात ते बाहेरच्या साईड मार्जिनल जे काय पेरिफेरल जे फ्लॉवर्स आहे पहिल्यांदा ओपन होतात त्यानंतर सेंट्रल ते कंटिन्यू होतात. सो इट इज कम्प्लिटेड विदिन 1 to 5 days. जे फ्लॉवर ओपनिंग आहे टोटल 1 ते 5 दिवसामध्ये ते कंटिन्यू होतं. सो द ओपनिंग ऑफ फ्लॉरेट्स take place in the morning hours in between 9 to 10 a.m. The style elongates and stigma emerges from corolla tube. So at the same time, corolla opens and anthesis takes place. So however, hairy portion of style is still within the tube. Main breeding objectives are high yield of oil contents, then wider or wide adaptability, then development of early and non-spiny varieties, then tolerance or resistance to potential disease and pest, then tolerance to abiotic stress conditions, then development of appraisal type genotypes. That means to accommodate more plant population. So the structure of crop plant is a compact type, so that particular number of plant population is adapted in a particular limited area. Then the development of stable GMS line. काय काय वेळा काय होतं, जी काय स्टेबल जीएमएस लाईन डेव्हलप करतात ती इन्स्टेबल होऊन जाते. का तर ए लाईन आणि बी लाईन हे ए लाईन मधलं पॉप्युलेशन हे टोटल 50% पॉप्युलेशन फर्टाईल असतं. त्यामुळे अशामध्ये फर्टिलिटी रिस्टोर होणे किंवा क्रॉस ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप असल्यामुळे त्यामध्ये जास्तीत जास्त क्रॉस पॉलिनेशन होऊन तिथे कॉन्टॅमिनेशन होऊ शकतं. तर त्यामुळे जी काही स्टेबल जीएमएस लाईन ही असावी जेणेकरून जास्तीत जास्त हायब्रिड प्रोडक्शन जास्तीत जास्त कंबायनिंग ऍबिलिटीचा यूज करून तिथे मोर डायव्हर्स नवीन हायब्रिड्स तयार करता येईल. त्यानंतर इम्प्रुव्हमेंट इन ऑइल क्वालिटी. ऑइल क्वालिटी दॅट मीन्स प्रोड्युसर लिनिक अँड लिनिक ऑइल कंटेंट प्रेझेंट, जे अमायनो ऍसिड्स आहेत त्याचं त्यामध्ये किती कंटेंट प्रेझेंट आहे त्यावरती त्याची क्वालिटी डिपेंड असते. सो मेजर जे काही ब्रीडिंग मेथड्स आहेत are same as like sunflower crop, and the achievements are in the form of by the pure line selection N7, L62-8, then Bima and Manjira. Then by pedigree selection, Daria Anegri 1, then Girna. Then some development of commercial hybrids by using JMS system is DSH 129. About the safflower crop. काही कोणाला का क्वेरी यामध्ये क्वेरी नसेल तर पुढचं चालू करतो. मास्टर रेपसीड हे झालेलं आहे आपलं सगळं प्रॅक्टिकलला झालेलंच आहे.